الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, jamaah halaqah subuh, para ustadz, para kiai yang saya hormati,
Nanda santri semua, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan Allah terima amal ibadah, qiyamul lail, tahajud, tilawatul Quran, doa, istighfar kita. Allah ijabah, Allah jadikan sebagai amal soleh yang bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga setiap saudara kita yang sedang sakit, alhamdulillah Haji Ahmad hadir lagi, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Juga Ustadz Abah Abu Jibril juga sedang dalam keadaan sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Dan semuanya yang sedang sakit saudara-saudara kita, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu. Dan semoga yang sedang kita cita-citakan, kita doakan kepada Allah, kita harapkan Allah kabulkan. Yang susah Allah mudahkan, yang sulit Allah mudahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ikhwati al-ahibba, saudaraku semuanya, kita kemarin mendalami makna Islam di bagian pertama, bahwa Islam secara bahasa itu mengandung makna al-inqiyadu wal-id'an, ketundukan dan kepatuhan. Amma fi syar'i, adapun dalam makna syar'inya, maka Islam itu fa'itlaquhu halatani, dimutlakkan pada dua keadaan. Maknanya al-halatul ula, yang pertama ayutlaqu 'alal ifrad ghaira muqtarin bi dzikril iman. Kadangkala Islam itu disebutkan sendirian, tidak dibarengkan dengan kata-kata iman. Maka Islam ketika disebutkan sendirian kalimatnya, kata-katanya Islam seperti itu, yuradu bihiddin kulluh, maka berarti mengandung konsekuensi makna din secara keseluruhan, mengandung konsekuensi makna agama secara keseluruhan. Din, kita pernah menyimpulkan dari penjelasan ulama ada 3 makna din unsurnya. Yang pertama, ad-din itu adalah apa dulu yang pertama? Ad-din bisa akidah itu masuk di dalamnya. Ad-din itu adalah at-ta'ah, ketaatan. Unsur yang pertama itu. Kemudian ad-din, unsur yang kedua adalah al-inqiyad, ketundukan. Ad-din, unsur yang ketiga adalah al-jaza, balasan. Itu din, itu agama. Artinya di dalam agama ini, setiap kita di dalam beragama, berdin, maka kita dituntut untuk memberikan ketaatan, dituntut untuk memberikan ketundukan. Kepada apa? Tentunya kepada syariat yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah melakukan 2 unsur itu, berarti dia sudah menjadi mukmin, muslim, mukmin. Dia taat kepada perintah-perintah, dia jauhi larangan-larangan. Nah, unsur yang ketiganya tadi al-jaza, balasan. Artinya, siapa yang mengamal ketaatan, Allah berikan balasan kebaikan. Siapa yang mengamalkan kemaksiatan, pendurhakaan, Allah berikan balasan keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, maka barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, artinya mengamalkan suatu ketaatan, suatu ketundukan kepada syariat Allah,
tunduk patuh menjalankan syariat, tunduk patuh meninggalkan larangan. Maka jaza balasannya adalah kebaikan. Kita buka surah 33 ayat 71 kalau tidak salah. Surat Al-Ahzab 33 kan? Ya. Coba 71. Ayat keberapa ya? Inna aradnal amanah. Berapa? 72. Iya. Al-Ahzab ayat 72. Iya. Dalam tafsir ayat ini kita simak ya ayatnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata. Sampai di situ dulu. Sesungguhnya kami aradna, itu kami paparkan, kami tawarkan, kami tunjukkan. Aradna. Allah yang berfirman, Allah menceritakan kepada kita bahwa di waktu itu sebelum adanya kita semua, Allah mengumpulkan makhluknya. Makhluk yang besar-besar bentuknya. Dikumpulkan oleh Allah, dipanggil mereka. Setelah itu Allah paparkan, Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk itu. Siapa makhluk itu? As-samawati wal ardi wal jibal. Dipanggil langit yang 7 lapisannya, dipanggil bumi yang 7 lapisannya, dipanggil gunung-gunung, dipanggil sama Allah. Kesini, kemudian ditawarkan kepada mereka. Apa yang ditawarkan? Al-amanah. Al-amanah kepada gunung, kepada langit, kepada bumi. Al-amanah. Mahiyal amanah. Ibnu Katsir menjelaskan dari beberapa riwayat, ini juga hampir sama yang terdapat dalam tafsir At-Tabari. Al-amanah hiya al-awamir wan nawahi. Yang disebut dengan al-amanah dalam ayat ini adalah semua bentuk perintah-perintah dan larangan-larangan. Ungkapan ulama yang lain disebut dengan amanah adalah al-faraid. Semua kewajiban. Berarti amanah itu adalah agama ini. Berarti amanah itu adalah syariat ini. Allah memberlakukan syariat manusia dengan sesama manusia. Manusia dengan hewan. Manusia dengan alam sekitar yang dia hidup di dalam. Ada amanat di situ. Ada hukum yang Allah jelaskan. Bagaimana manusia beradaptasi dengan sesamanya. Beradaptasi dengan hewan-hewan. Beradaptasi dengan lingkungan, pohon, tanah, semuanya. Ada amanah di situ. Ada amanah dalam bentuk hukum syariat antara Allah dengan hambanya manusia. Antara Allah dengan manusia. Sebagaimana kita telah mendengar hadis yang lalu ketika Mu'ad bin Jabal berboncengan dengan siapa? Rasulullah SAW. Masih ingat? Kuntu radifan Nabi SAW, kata Mu'ad bin Jabal. Satu hari aku dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu khimar. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Mau berboncengan dengan Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya dan hambanya kepada Allah? Jawaban Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini. Kita pegang ini, selamat kita. Sampai dalam satu keterangan hadis ini tidak disampaikan Mu'ad segera ketika Mu'ad mendengar hadis ini. Tapi Mu'ad bin Jabal diperintahkan
menyampaikan, memang diperintahkan oleh Nabi, jangan kamu sampaikan segera kalimat ini, saya khawatir manusia hanya akan bersandar pada hadis ini. Karena ini sempurna sekali. Sempurna sekali. Sehingga Mu'adz bin Jabal melaksanakan amanat itu, beliau sampaikan saat sudah mulai mendekati ajalnya. Mendekati kematiannya, wafatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Artinya, wahai Mu'adz, kamu tahu tidak hak Allah kepada hambanya dan hak hambanya kepada Allah? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah menjawab, Haqqullahi 'alal ibadi. Hak Allah kepada hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Supaya Allah diibadahi oleh hamba itu dan tidak disekutukan oleh hamba itu. Ketika seorang muslim tidak terjatuh pada perbuatan syirik, ketika seorang muslim mau bertobat dan melepaskan perbuatan syirik, berarti dia telah memenuhi hak Allah. Berarti dia telah memenuhi hak Allah. Dan itu inti dari kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Kemarin kita sudah mengkaji itu makna. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang didahulukan kecuali hak Allah. Sekarang yang didahulukan hak siapa? Manusia. Terjebaklah manusia di dalam kesyirikan. Dengan manusia mendudukkan hak-haknya mereka sama dengan hak Allah. Na'udzubillah. Bahkan banyak jutaan orang saat ini yang membesarkan dan lebih mendahulukan hak manusia daripada Allah. Apa buktinya? Ketika manusia lebih mementingkan, lebih mendahulukan, lebih memperjuangkan, berkorban untuk kepentingan hak manusia bukan dengan hak Allah. A'udzubillahi min dzalik. Kalau dahulu berhalanya adalah Lata, Uzza dan Manat, Hubal. Kalau dulu berhalanya ada Wad, Yaghus, Wa', Ya'uq dan Nasr di masa Nabi Nuh alaihissalam. Berhalanya sekarang adalah hak manusia itu sendiri yang dijunjung tinggi oleh undang-undang buatan manusia. Manusia membuat undang-undang untuk memikirkan haknya. Yang hakikatnya adalah hawa nafsu dari manusia itu sendiri. Allah sudah turunkan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba fihi. Tapi manusia tidak mengindahkan, tidak memperhatikan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini al-amanah. Maka ketika makhluk yang besar itu ditawari amanah, langit, bumi, gunung-gunung, dijelaskan dalam ayat ini, fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka kemudian menolak amanat itu untuk mengemban, memikul, membawa amanat itu, ayyahmilnaha. Tapi alasannya ashfaqna, takut mereka. Ashfaqna minha. Mereka takut. Wa hamalahal insan, maka kemudian amanat itu yang tadi dikatakan inna aradnal amanah, amanat itu hamalahal insan. Justru mau diemban, akhirnya dibawa oleh al-insan, manusia. Dalam riwayat, dalam hadis dari di dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan Adam dipanggil setelah itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam dipanggil oleh Allah dalam tafsir. Ya Adam, wahai Adam. Allah membacakan ayat tadi kalau kita baca ayat. Inna aradnal amanah
'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Allah begitu bicara dengan Adam. Adam, aku tawarkan amanat kepada langit-langit itu, kepada bumi-bumi itu, dan gunung-gunung itu. Tapi mereka ketakutan menolak amanat ini, tidak siap membawanya. Bagaimana dengan engkau? Ditanya oleh Allah. Ini takdir ya, yang akhirnya sampai kepada kita. Adam tidak langsung mengatakan, ya, saya terima, tidak. Adam bertanya, wa ma fiha? Apa cakupan, apa konsekuensi dari amanat itu ya Allah? Adam bertanya begitu. Lalu Allah menjawab pertanyaan Adam. In ahsanta, jika kamu berbuat baik, juzita, engkau akan mendapatkan balasan yang baik. Wa in asakta, tapi kalau engkau berbuat kejelekan, uqibta, engkau akan mendapatkan siksa, kata Allah. Lalu Adam mengatakan, saya terima amanat itu. Inilah kisah dari inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal. Jadi kita ini hidup sudah dalam takdir secara azali dahulu, sudah ditentukan, diqadokkan, dan ditakdirkan kita dalam azali untuk mengemban amanat ini. Ayat ini merincikan dari surah Al-Baqarah ayat ke-31. Ayat ke-30. Ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat-malaikat itu. Ini. Breakdown dari ayat Al-Baqarah ini ada pada surah. Ada pada surah tadi apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab. Allah berfirman, belum ada Adam itu berfirmannya. Adam belum diciptakan. Adam belum diciptakan. Tapi planning penciptaan sudah Allah presentasikan, ibarat bahasa kita. Kepada siapa? Malaikat-malaikat itu. Di surga presentasinya. Meeting besar. Rapat agung. Ini. Maka rapat itu keberkahannya besar sekali. Syura itu keberkahannya besar sekali. Apapun harus dimusyawarahkan. Karena Allah sendiri mencontohkan musyawarah. Allah panggil malaikat-malaikat. Allah kasih tahu bahwa aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah. Seorang khalifah. Kita buka sedikit surah Al-Baqarah. Ayat ke-30 ya. Iya. Ternyata ketika Allah firmankan kepada malaikat itu, malaikat bertanya kepada Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Ya Allah, ini dalam pertemuan itu, apakah engkau akan menjadikan orang yang berbuat kerusakan di dalam bumi itu dan orang yang akan menumpahkan darah-darah di muka bumi itu? Jadi malaikat seperti mereview, pernah ada satu kejadian di bumi, makhluk-makhluk yang saling bunuh-membunuh dan berbuat kerusakan, berbuat pelanggaran kepada aturan yang Allah berlakukan di muka bumi. Waktu itu, sebelum adanya makhluk yang Allah katakan akan menjadi seorang khalifah. Kemudian malaikat membandingkan dengan realita kondisinya sebagai para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka.
Sedangkan kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa bertahmid kepadamu, dan senantiasa mensucikan namamu. Dibandingkan antara perilaku makhluk yang pernah di bumi, kerjaannya yufsidu fiha wa yasfiku dima, dengan realita dirinya, malaikat itu yang nusabbihu bihamdika wa nuqad disulak. Allah jawab dengan kalimat yang sangat sempurna. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa saja yang kalian tidak ketahui. Sudah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang nggak diketahui saja Allah lebih tahu, apalagi yang diketahui. Malaikat merasa tahu bahwa nantinya jangan-jangan itu akan terulang lagi tuh makhluk ketika dijadikan khalifah di muka bumi. Jangan-jangan akan melakukan lagi tafsid, perusakan, ya, dan penumpahan darah. Perusakannya akan terjadi lagi. Lalu Allah katakan, aku itu lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Semua dia malaikat. Lalu Allah ciptakan Adam dengan tangannya Allah sendiri, ya. Allah ambil beberapa tanah dari muka bumi, dari beberapa negeri, disusun tubuh Adam dengan sempurna, lalu Allah tiupkan ruhnya langsung sendiri, tidak Allah perintahkan kepada malaikat meniupkan ruhnya. Beda dengan setelah Adam. Setelah Hawa, wallahu alam, Hawa tidak dijelaskan prosesnya, hanya diambil dari tulang sulbinya Adam alaihissalam. Apakah Allah yang langsung meniupkan atau Allah perintahkan kepada malaikat? Tapi dalam hadis Arba'in Nawawi yang kita ketahui, penciptaan manusia itu setelah 40 hari kali berapa? 3 ya. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke janin kita itu. Allah menuliskan ajalnya, Allah menuliskan rizkinya, Allah menuliskan dia akan menjadi celaka atau sengsara. Ini keistimewaan Adam atas makhluk yang lain. Maka Allah persiapkan Adam nih, kita pahami di sini bagaimana Allah mempersiapkannya. Setelah disempurnakan tubuh Adam, dihidupkan Adam, tidak berhenti di situ. 'Allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajari langsung. Jadi Allah langsung menjadi guru Adam. Allah langsung yang mengajari Adam dari A sampai Z. Asma'a kullaha. Al-asma' ini dalam beberapa riwayat hadis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi Adam itu mendapatkan informasi, gambaran lewat di depannya itu benda-benda semua yang ada di langit, di bumi. Dikasih tahu ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Ada lagi ulama yang mengatakan al-asma' ini adalah kunci-kunci ilmu. Sehingga Adam bisa mengeksplorasi bumi untuk kebaikan anak turunnya. Dengan asma' kullaha ini. Dengan nama-nama semuanya. Ketika Adam sudah diberitahu semua hal itu, Allah pamerkan lagi kelebihan Adam kepada para malaikat itu. Dalam ayat ini, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Adam dipanggil di tengah-tengah majelis para malaikat, dipamerkan, ditunjukkan, nih Adam, nih kelebihannya. Summa aradahum 'alal malaikah. Lalu ketika dipamerkan kepada malaikat, Allah bertanya kepada malaikat. Pertanyaannya perintah kepada malaikat. Wahai malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Ada mungkin ya, kita nggak tahu. Ada kayak film mungkin atau apa gitu. Film presentasi. Lalu Allah tunjuk. Ambiuni. Malaikat jelaskan itu semua. Dengan semua itu, ambiuni bi asma'i haula. Jelaskan kepadaku semua nama-nama itu. In kuntum sadiqin. Jika kalian adalah orang-orang yang sadiqin, benar-benar tahu. Ini Allah lagi membuktikan bahwa apa yang dikomentari yang ayat sebelumnya, mereka tidak tahu. Allah lah yang lebih tahu. Lalu malaikat dengan kesadarannya langsung menjawab, qalu subhanaka
Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak memiliki sedikit pun ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya Engkau antal alimul hakim, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Akhirnya ketika malaikat sudah nyerah, enggak tahu, Adam yang diperintahkan. Qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, kasih tahu mereka malaikat-malaikat itu. Jelaskan kepada malaikat-malaikat itu bi asma'ihim, dengan nama-nama itu semua. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, setelah Adam selesai menjelaskan semua hal kepada malaikat-malaikat itu, selesai presentasinya, qala, Allah langsung berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu, sesungguhnya aku itu lebih tahu, ghaibas samawat, apa saja yang gaib di langit-langit. Berarti seperti Adam itu bisa menjelaskan semuanya. Semuanya bisa dijelaskan Adam. Ini manusia kemuliaannya. Allah jawab, alam aqul lakum ini ghaibas samawati wal ard, bukankah aku telah berkata kepada kalian bahwa aku lebih tahu tentang semua yang gaib di langit dan di bumi? Wa a'lamu ma tubduna, dan aku pun lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma kuntum taktumun, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Aku lebih tahu, kata Allah. Ini wejangan-wejangannya. Kemudian akhirnya, wa idh qulna lil malaikah, kemudian Allah berfirman lagi kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kalian semua kepada Adam. Nah, ini. Jadi ayah bunda semua, Al-Khalifah yang kita baca tadi di ayat, Al-Khalifah tadi itu, siapa Khalifah itu? Khalifah itu berarti subjeknya, penyandangnya, pemprakarsanya, pelaksananya. Itu Khalifah. Apa yang dia harus laksanakan? Apa yang harus dia berlakukan di muka bumi ketika disebut sebagai Khalifah? Yang harus dia laksanakan tadi adalah al-amanah. Maka manusia benar-benar menjadi Khalifah kalau dia melaksanakan amanah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, benar-benar dia berarti telah melaksanakan Khalifah. Khalifah yang sesungguhnya. Nah, ini dia yang bikin gerah siapa? Iblis. Iblis enggak terima itu. Enggak terima kepada Adam, enggak terima kepada kita semua, anak cucunya. Ketidaksukaan iblis ketika Adam menerima amanat, sifat-sifat buruk iblis ditularkan juga kepada manusia. Sifat iri, sifat dengki, sifat ingin menjatuhkan, sifat tidak mendukung. Ini sifat siapa? Iblis. Ditularkan kepada manusia supaya manusia bersifat seperti dia. Sehingga anak cucu Adam manusia bareng-bareng masuk neraka. Kita sering mudah iri dengan kawan sejawat. Kita sering mudah dengki dengan kawan sejawat. Kita sering mudah tidak saling mau dukung-mendukung dengan kawan sejawat. Kita sering menggunting dalam lipatan, dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam organisasi, dalam kemasyarakatan. Kita sering menikam dari belakang. Kita sering menjatuhkan. Itu semua sifat iblis. Padahal seharusnya yashuddu ba'dahu ba'da. Saling kuat menguatkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Kita punya syariat sesama manusia. Itu bentuk jadi yashuddu ba'dahu ba'dan. Empati, kepedulian sesama kita. Dalam bentuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu bentuk ta'ahud, ta'awun, tanasuh. Bukan saling menggunting dalam lipatan.
Maka begitulah manusia kehidupannya. Ketika manusia sampai kepada kehidupan yang harmonis, aman, tentram, damai, sejahtera, itu ketika tercipta al-amanah tadi. Apa al-amanah? Syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan manusia rapi, aman, tentram, damai. Supaya amanah dikeruhkan, menjadi goncang, chaos, iblis masuk, meniupkan bisikan-bisikan jahat kepada hati-hati manusia. Terjadilah penyimpangan-penyimpangan besar, kemaksiatan-kemaksiatan besar, kemaksiatan sesama manusia saling mengkhianati karena ada kedengkian dan keirian, karena ada kepentingan dan pendapat sendiri, karena ada kepentingan keinginannya sendiri. Maka yang terjadi seperti itu. Dan begitu seterusnya dari gelombang generasi manusia ke generasi berikutnya. Yang menimpa pada kehidupan manusia. Diutusnya para nabi dan rasul kepada gelombang-gelombang kemanusiaan saat itu begitu. Nah, Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Yang harus dibawa oleh setiap nabi dan rasul, yang harus dijelaskan oleh setiap nabi dan rasul, dan supaya manusia itu didakwahi oleh nabi dan rasul agar mereka benar-benar beriman kepada Islam dengan sebenar-benarnya keimanan. Maka tadi ketika konsekuensi din ada 3, yang pertama apa konsekuensi din tadi? At-ta'ah. Unsur yang kedua, iya, tundukan al-inqiyad. Yang ketiga adalah jaza, balasan. Manusia diinginkan seperti itu supaya masuk ke situ semua. Jangan menerjang api, jangan masuk ke dalam api. Apa api itu? Kemaksiatan. Dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah mengumpamakan dirinya dan umatnya itu seperti obor. Ya, ada obor yang menyala besar, kemudian ada sang pembawa obor. Kemudian umat Nabi itu diibaratkan seperti hewan-hewan yang sering terbang di waktu malam tuh. Kita kalau dari rumah naik motor, yang naik motor ngerasain, kalau naik mobil nggak ngerasain. Atau jalan kaki, sore hari menjelang maghrib itu banyak hewan terbang tuh. Ketika kita naik motor kena cahaya motor. Ya. Itu hewan menerjang ingin menuju kemana? Ingin menuju cahaya itu. Menuju yang menyala itu. Hewan itu ingin ke sana semua. Nabi mengibaratkan orang yang menghalaunya. Manusia berbondong-bondong tanpa berpikir panjang, pokoknya melihat yang wah, yang indah, yang cerah, yang menyala, pengennya masuk. Padahal kalau dia masuk, hangus, mati, terbakar dia. Rasulullah SAW mengumpamakan beliau adalah orang yang menghalau. Jangan ke situ, jangan ke situ. Dihalau. Dihalau diselamatkan supaya jangan masuk, nyemplung kemana? Ke dalam api. Tapi setan yang menggerakkan dia. Sehingga dia kadang disadari, kadang tidak. Banyakan yang sadar, bukan banyakan yang tidak sadar. Melakukan kemaksiatannya. Jarang ada orang bermaksiat tanpa sadar kan? Rasulullah pernah menggambarkan begini. Ini setan ya. Physically. Waktu itu Rasulullah berada dalam satu majelis makan bersama. Tiba-tiba di tengah-tengah majelis itu ada anak kecil. Kalau dalam satu riwayat anak itu anak perempuan. Mengambil makanan dengan tangan kirinya. Selonong aja. Lalu ditangkap sama Nabi tangannya. Jangan pakai tangan kiri sayang. Pakai tangan kanan. Diambilkan makanannya. Diberikan ke anak kecil itu. Lalu Rasulullah bersabda. Syaitan tadi menggerakkan tangan kiri anak perempuan itu untuk mengambil makanannya dan memakan dengan tangan kirinya. Syaitan. Bapak, ayah, bunda, syaitan. Rasul katakan tadi syaitan menggerakkan tangan anak perempuan itu untuk mengambil makanannya dengan tangan kiri dan memakannya dengan tangan kiri. Ini urusan makan tangan kanan dan tangan kiri nih. Itu pun amanah seorang khalifah. Ingat, amanah seorang khalifah. Bayangkan ketika kita sedang maksiat, kira-kira yang rangkulan sama kita nih dengan akrab siapa? Ayo, jalan yuk. Siapa kira-kira yang rangkulan sama kita? Syaitan. Yuk, zina yuk, zina.
Yuk judi, yuk judi. Yuk riba, yuk riba. Yuk jangan pakai hijab. Yuk ngerumpi, yuk ngomongin orang. Kira-kira setan masuk gak ke tubuh orang itu? Masuk. La haula wa la quwata illa billah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan diselamatkan oleh Allah. Maka dekati Allah. Baca Al-Quran. Berdoa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Maka self-defense, penjagaan diri, ya, itu akan Allah berikan secara otomatis keluar dalam diri kita. Sehingga kita terjaga tidak berbuat maksiat. Kalau bahasanya murabi, manhatun anil maksiyah, terselamatkan dari maksiat. Maka dekati. Catatannya itu, siapa yang ingin selamat di dunia, dekati Allah, laksanakan amanah dengan sebenar-benarnya. Maka Allah akan selamatkan dirinya dan anak keturunannya. Di kehidupan ini banyak yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Jutaan berseliweran depan kita, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Jutaan kemungkinan kita akan celaka, kita nggak tahu. Tapi Allah Maha melihat, Maha tahu. Dengan kita taat kepada Allah, kita langsung diselamatkan. Kita langsung diselamatkan. Ada banyak kejadian besar yang nggak bisa dilihat oleh mata kepala kita, nggak bisa didengar oleh telinga kita, nggak bisa dicerna oleh pikir kita, nggak bisa dicerna oleh hati kita, nggak bisa. Jutaan, triliunan berseliweran setiap detik, kita nggak ngerti apa yang terjadi di sini. Ada kalanya keracun akan masuk ke tubuh kita, tapi Allah halau. Kita nggak tahu. Maka dekati Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Semoga Allah melindungi kita semuanya, mengijabah semua doa kebaikan kita semua, memberikan istiqomah. Karena istiqomah adalah sebesar-besar karomah. Istiqomah itu sebesar-besarnya karomah. Kata Imam Syafi'i, carilah karomah dengan istiqomah. Dan gak ada karomah yang terbesar kecuali istiqomah. Di dalam melaksanakan amanah. Sudah paham tadi amanah ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas begitu di rumah sakit. Oh, Masya Allah.